ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ और सानू मिल जुल के साडे यूथ नू साडे सारिਆਂ ਨੂੰ मेरिया भैणां नू खास करके उस सद्दे दे विच जाना चाहिदा है। 26 तरीक दा कल दिन है, सवेर तो लैके शामां तक बंद। हाय गलव, की हाल चाल तुहाडा? गलव भी मेरे नाल जुड़े हुए ने लाइव इस टाइम दे उत्ते। सो गलव जे तुसी ज्वाइन कर सकदे हो लाइव मेरे नाल ते असी कर सकते हैं इफ यू आर फ्री। सो थैंक यू एवरीवन मेरे नाल जुड़न वास्ते। 6 तो 6 दा कल दा सद्दा है, शाम कल पूरे दिन। और ओके गलव, और 6 तो 6 तुसी सारे ने जुड़ना है इस किसानी मोर्चे दे नाल 26 तरीक दा। और खास करके नौजवान मेरे भरा ते हमेशा ज्वाइन करते हैं। सल्यूट आ उन्हां दी मतलब इन्ना ज़्यादा उस संघर्ष दे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरिया भैणां नूं भी खास करके तुसी यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़दे हो और डिबेट्स दे विच भी पार्टिसिपेट करते हो, तुहानूं भी इस टाइम दे उत्ते बाहर निकल के आउणा चाहीदा है और अपने बजुर्गों का नाल अपने भरावां दे नाल साथ देना चाहिए है। और ज़्यादा तो ज़्यादा बजुर्ग मावां दिखण लई मिलदियां ने धरनियां दे उत्ते और रैलीज़ दे विच 26 तरीक दे। और सो मैं चाहुंदी हां भी साडीआं भैणां नूं भी ज़्यादा तो ज़्यादा आउणा चाहिए है। कल 26 दे मोर्चे दे उत्ते भी सारा दिन भारत बंद दे सद्दे दे उत्ते सारिआं नूं आउणा चाहिए है। किसानां नूं सपोर्ट करना चाहिए है ज़्यादा। और कुड़ियां नूं भी अपने एक रैलीज़ कड्ढणियां चाहीदियां ने किसानी मोर्चे दे विच आके अगे वध के। सो बेसिकली होर कोई क्वेश्चन होवे तुसी सारे जाने पूछ सकदे हो। बाकी असी ते बस मैं जदों भी लाइव आउंदी आ जां फिर किसानी बारे कोई गल दा सद्दा देना हुंदा है, जो साडी एक जिम्मेवारी है, एक ड्यूटी लगी आ उहदे बारे दस्सण वास्ते। और किसान एकता जिंदाबाद। थैंक यू सो मच इन्ना एप्रीशिएट करने वास्ते, सारियां गल्लां करने वास्ते। थैंक यू सो मच बनी जी। और तुहाडी सारियां दी हौसला वजाई दे नाल ही अज मैं किसानी मोर्चे दे विच 3.5 महीने तो ऊपर हो गया कंटीन्यूसली। हाँ, बिकॉज तुसी सारे जाने बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंदे हो और इंकरेज भी करते हो। और मैनू लगता है कि बहुत सारिया चीज़ां सामने करनियां पैंदियां ने इस अंदोलन दे विच। और बहुत सारे लोग बहुत सारिया गल्लां भी तुहानूं करदे ने, बट वो बहुत सारे गवर्नमेंट दे IT सैल्स ने जिहड़ियां तुहानूं गलत इन्फॉर्मेशनस दिंदे ने, गलत बोलदे ने। सो सानूं उन्हां दियां गल्लां ते विश्वास नहीं करना चाहिए बेसिकली। सो और मैनूं उन्हां दियां गल्लां दा कोई फर्क भी नहीं पैंदा, इस करके मैं मैटर नहीं करदा वो जो भी बोलते हैं। मैं अपना कर्म कर रही हाँ और आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ दिन रहा सीगा। उस दिन भी काफ़ी यूथ साडे नाल उत्थे सीगा और वो भी एकता रैली का एक प्रतीक मैसेज सीगा सारिਆਂ ਨੂੰ। और मेरी बार बार इहो रिक्वेस्ट रहिंदी है उदन भावें बग्गू मान भाजी, भावें अमतोज भाजी, भावें जिन्ने भी वड्डे लीडर्स आके सारिਆਂ ने एक एकता रैली का इक्को मैसेज दिता सीगा भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जुल के चलना चाहिए है और सारिਆਂ ਨੂੰ ही मोर्चे के बारे सोचना चाहिए, मोर्चे नूं डिसिपलिन दे विच रखना चाहिए है। और सानू सारिਆਂ दी बेसिकली मैं जो भी गल करदी हाँ मेरिया गल्लां दी कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा बनदियां ने और लोग उस चीज़ नूं गलत तरीके दे नाल भी लेके जाते हैं। बट मैं एको गल कहना चाहुंदी हाँ कि मैं किसान अंदोलन की सपोर्ट दे विच किसानी बिल्लां जिहड़े बिल पास होए ने उन्हां दे खिलाफ और अपने बजुर्गों के नाल, अपने भरावां दे नाल, अपनी भैणां दे नाल, अपनी मावां दे नाल पहले दिन तो उत्थे किसानां दे नाल खड़ी हाँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और जिहड़ी भी कोई गल गलत आ और वो मैं गलत बोलूँगी, भावें उस चीज़ का मैनूं जिन्ना भी सामना करना पवे,
क्योंकि ये एजेंसीज और बहुत सारे सोशल मीडिया के उत्ते IT सेल्स तुहानूं तोड़न वास्ते लगे हुंदे आ और तुहाडे बारे बहुत गलत गल्लां करदे ने, बहुत कुछ बोलदे ने, बट तुहाडी शख्सियत उत्थों बयान हुंदी है जो तुसीं कमेंट करदे हो। जो कोई भी इंसान किसी भी तरीके का कमेंट करता है या कुछ भी बोलता है वो अपनी शख्सियत को बयान करता है, भावें वो हैलो साहिल क्या हाल है, भावें वो किसी भी तरीके का कमेंट करता होवे। और बेसिकली इस करके मैं अजकल भावें मेरा फेसबुक होवे, भावें मेरा इंस्टाग्राम होवे, मैं लाइफ विच कोई कमेंट डिलीट नहीं करती। मैं चाहनी हाँ भी वो लोग उन्हां दे कमेंट रहन, आने वाले टाइम दे विच भी रहन, ताकि लोग देखण भी ये लोग उन्हां दी आईडीज दे विच जाके देखण भी ये लोग किन्नी शख्सियत दे मालिक आ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ दावा करते हैं कि वो सिख कौम ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ और ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਨ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈਨਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈਨਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਨਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ
ਤਹੱਜੁਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤਹੱਜੁਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੰਡਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ IT ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ IT ਸੈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 300 ਆਈਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਊਂਗੀ,
ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਊਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਊਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਡਿਜ਼ਰਵ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਿਓਰਿਟੀ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓਰ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਆ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਖਾਲਿਸ ਆ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।